Hello all, a very good day to all of you. This is Vilasini from Veranda IAS and friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா the daily current affairs analysis. ஸோ உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம ஃபாலோ பண்ற சோர்ஸ் வந்து the Hindu International Edition. So yes, for the record, October 2nd was Gandhi Jayanti. Also October 2nd வந்து பார்த்தீங்கன்னா we do not have a paper published. So October 3rd இருந்த most important topics including many editorials. சேர்ந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ரிப்பீட் ஆன டாபிக்ஸை மட்டும் I have skipped because I believe it is important for you to go and revise it. So yes, we are stepping into a new month which is October. So in the context what I would want all of you to do is August, September, at least September நடந்த இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் I want you all to collate and I want you all to revise. So ஒரு month நம்ம போக போக we are covering multiple topics, கரெக்டா? So இந்த கான்டெக்ட்ல ப்ரீவியஸ் மந்த் ஒரு டாபிக்ஸை வந்து கொலேட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி அனலைசிங் தெம் ரிவைசிங் தெம் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை ரீகால் பண்ணுறது இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் ட்ரை டு அப்ளை திஸ் நாலேஜ் வேர் எவர் பாசிபிள், ரைட்? நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் கோட் பண்ணும்போது இருக்கலாம், இல்லை ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது இருக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ஸில் அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. பிகாஸ் அட் தி எண்ட் ஆஃப் த டே இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நாலேஜ் கலெக்ட் பண்ணிட்டே தான் இருப்போம். பட் இந்த நாலேஜை ஹவ் ஆர் வி கன்வெர்ட்டிங் இட் இன் டு மார்க்ஸ்? That is the challenge, right? So knowledge வந்து நம்ம மார்க்ஸுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும். So here it will only come with repeated revision, conceptual clarity and practice. So இதை மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. The rest will automatically follow, right? So yes, every day வந்து பாத்தீங்கன்னா whenever we do the analysis, right, we talk about something positive. So in the context there was one thing that came to my mind today, right? Setbacks. So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, look at this quote. What does it say? We all have setbacks. The important thing is to rise back up and continue to move forward. Correct? So we all have setbacks. The important thing is to rise back up and continue to move forward. So what does this mean? Simple சொல்லணும்னா, for example, right, நீங்க லைஃப்ல வந்து அந்த டே, ரைட், நீங்க இப்போ ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருந்தீங்கன்னா it could be your semester exam or it could be your project presentation. Or if you're an aspirant, it could be the day of your exam. Or if you're a working professional, it might be a very important project, right? Or நீங்க UPSC பொறுத்த வரைக்கும் கூட பாத்தீங்கன்னா it could be a test, it could be something that you had planned. But sometimes நம்ம ஒன்று பிளான் பண்ணியிருப்போம், பட் நடக்கிறது வேற மாதிரி இருக்கலாம், கரெக்டா? But remember, all these are temporary setbacks and how we bounce out of it is what really matters. So in this மாதிரி situations கூட give you an opportunity for you to understand a lot about yourself. யோசிச்சு பாருங்க, you have two options whenever there is a setback. Either இந்த setback நினைச்சு நம்ம டைம் வேஸ்ட் பண்ணலாம், or we can try to figure out solutions, bounce back up and execute and go forward. So do you want to be person A or person B? Choice is yours. கரெக்டா? ஸோ இந்த மாதிரியான செட்பேக்ஸை வந்து எப்படி ஒரு பாசிட்டிவ் சேலஞ்சா எடுத்து how do we hustle and move forward? It comes down to that. Right? So let me tell you, UPSC preparation or உங்க government exams preparation ஜென்ரலாவே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா setbacks is very very normal, right? Setbacks are normal. It could be your health, it could be your family, it could be your friends, it could be something personal to you, right? It could be your studies and targets, எதுனாலும் இருக்கலாம். But here take it on a positive note. இது ஒரு positive challenge எடுத்துக்கோங்க and continue to bounce forward. Because there is a saying, right? Failure is the stepping stone to success. அந்த மாதிரி இந்த டெம்பரரியான setbacks should never hinder you from where you want to reach. So remember this always, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல yes, இன்னைக்கோட பேப்பர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் that we will be talking about. Number 1 is NIA, National Investigation Agency. So இந்த கான்டெக்ட்ல ரெண்டு பேர் மேல, two accused people மேல they have like charge sheets இருக்கு. Why? Because வந்து பாத்தீங்கன்னா they were trying to illegally travel from India to the US. So இந்த ரூட்டுக்கு வந்து டங்கி ரூட்னு சொல்லுவாங்க. இன்ஃபேக்ட் இதை பத்தி ஒரு படம் கூட இருக்கு. When you have time you can watch the movie. It will talk to you about donkey route, right? So எப்படி வந்து so many people வந்து பாத்தீங்கன்னா illegally they travel from one country to another through different routes. But இது ரொம்ப டேஞ்சரஸா இருக்கலாம், கரெக்டா? So here it is not right, correct? So here you are violating set protocols. So in the context NIA, National Investigation Agency, NIA as a body பத்தி நம்ம டீடைலா டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். So in this context, in the topic NIA வந்து பாத்தீங்கன்னா GS paper 2 polity. Next,
Russian president to visit India and meet Modi. So here Mr. Putin வந்து பாத்தீங்கன்னா will be visiting India. So India-Russia relationship, India-Russia ties, right? How it is changing in the present context, right? And in the context of be it our oil imports, என்ன implications, especially with the ongoing US tariffs, right? We will try to understand a little bit about this. So in the context செய்யுமே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 international relations. Next வந்து பாத்தீங்கன்னா ICDS, right? So in the context ICDS, right? So there was an article where வந்து பாத்தீங்கன்னா opposition parties வந்து மேஜர்லி ஐசிடிஎஸ் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. வேற என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐசிடிஎஸ் நம்ம ரீவேம் பண்ணி ஈவன் இஃப் வி ஹவ் brought it under போஷான் எக்ஸெட்ரா, ரைட், இதோட கவர்னன்ஸ் கண்டினியூஸ் டு பி ineffective அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So in the context ICDS, revamped ICDS target beneficiaries யாரு, your objectives என்ன, right? And here what are the major challenges that such schemes face, right? So in the context we will try understanding this. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா because this scheme primarily talks about children, right? Pregnant women, adolescent girls, இவங்கள பத்தி பேசுறதுனால we will bring this under GS paper 2 social justice. Next one பாத்தீங்கன்னா changing the frame. So the changing the frame context வந்து பாத்தீங்கன்னா it specifically talks about, right, recent disasters. So in the context of India வந்து பாத்தீங்கன்னா recent days நம்ம நிறைய disasters பார்த்துட்டு இருக்கோம், right? So rainfall வந்து previous years ஓட இந்த வருஷம் அதிகமாவே இருந்திருக்கு, but இந்த water நம்ம effectively tap பண்ணல, right? And here நிறைய calamities இருந்திருக்கு. So going forward how should our resilience to climate change events be? இதை வந்து புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். So இந்த context வந்து பாத்தீங்கன்னா GS paper 3 disaster management, right? So இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா opinion, text and context, editorial angle இருந்த topics, right? Next special intensive revision பத்தி ஒரு topic. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா election commission of India பத்தி நம்ம detailed பேசுவோம், right? And just an overview on the SIR process. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா the debate between disenfranchisement, right? இப்போ ரீசெண்டா ஃபைனல் எலக்டோரல் லோலையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க with regard to the Bihar elections. So here நிறைய பேரோட names are still missing, right? So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா what could be the positives and the negatives. So in the context of special intensive revision, election commission of India as a constitutional body, இதை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க GS paper 2 polity. நெக்ஸ்ட் நேஷனல் கிரீன் ஹைட்ரோஜன் மிஷன். ஏன் இந்த டாபிக்கை பத்தி நம்ம பார்க்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல வந்து உங்க டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ட் இந்த ஆங்கிள் இஃப் யூ லுக் அட் தி பேப்பர்ஸ் எடிட்டோரியல் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ட் இந்த பேஜஸ் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா there was an article about China and China's green hydrogen potential, right? பட் இந்த கான்டெக்ட்ல கிரீன் ஹைட்ரோஜனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா கூட நிறைய எஃபர்ட்ஸ் எடுக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கிரீன் ஹைட்ரோஜன்னா என்ன, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோஜன் என்ன, different types of carbon என்ன, because different types of carbon and different types of hydrogen UPSC previous year questions test பண்ணிருக்காங்க, right? So in the context knowing about this is important. So in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா national green hydrogen mission ஓட mandate என்ன, இதோட budgetary allocation என்ன, இதோட aims என்ன, right? And ஏன் இதை வந்து we are spearheading it. ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல கிரீன் ஹைட்ரோஜன், ரைட், எனர்ஜி ரெசிலியன்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் பேப்பர் 3 சயின்ஸ் அண்ட் டெக் கீழே நம்ம கொண்டு வரலாம். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா there was a very nice editorial about electronic waste in India. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா சைனா, யூஎஸ் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ் நிறைய எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் வேஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ற கண்ட்ரீஸா இருந்தாலுமே இந்தியாவுமே இதுல ஒரு மேஜர் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஃபார் e-waste. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா e-wasteல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிற மக்கள், ரைட், மேஜர்லி இன்ஃபார்மல் எக்கனாமிலேருந்து வராங்க. ஸோ இவங்க ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ் என்ன? நெக்ஸ்ட் குளோபல் நார்த், குளோபல் சவுத், ரைட்? ஸோ குளோபல் சவுத்ல இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் e-wasteனால ஃபேஸ் பண்ற சேலஞ்சஸ் என்ன, ரைட்? e-wasteல இருக்கிற மேனேஜ்மெண்ட் இஷ்யூஸ் என்ன? இதை ப்ரமோட் பண்றதுக்கு வாட் குட் பி த வே ஃபார்வர்ட்? ஏன் சர்க்குலர் எக்கனாமி தேவை? why should we shift from linear economy to circular economy? e-waste managementக்காக இந்தியால சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்திருக்கோமா?
ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியாஸ். இதில் யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கிற சில அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனையும் நான் கொடுக்க தான் போகிறேன் இன் ஆல் த டாபிக்ஸ் தட் வி டிஸ்கஸ். கரெக்டாக? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வேஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஜிஎஸ் பேப்பர் 3 என்வாயன்மெண்ட்ல இட் குட் பி சிக்னிஃபிகண்ட், ரைட்? ஸோ ஓவரால் இதுதான் மேஜர் டாபிக்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷன். ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ் நம்ம நிறைய கவர் பண்ணியாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாட்டோ, ரைட்? ஆர்டிகல்ஸ் ஆன் வைஸ் பிரசிடென்ட், இஸ்ரேல் பெலஸ்டீன் கான்ஃப்ளிக்ட், ரஷ்யா யுக்ரைன் இஷ்யூ, ரைட்? இது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் டாபிக்ஸ். இதை நம்ம நிறைய வாட்டி பார்த்துட்டோம். ஸோ ஐ ஹாவன் டச்ட் அப்பான் தீஸ் டாபிக்ஸ், ரைட்? ஸோ ப்ரீவியஸ் மந்த்ஸோட டாபிக்ஸை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணாலே இது எல்லாமே கவர் ஆயிடும். ஸோ நத்திங் டு வரி. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல நியூ டாபிக்ஸை நம்ம பார்க்கலாம். லெட் us start with the first topic. NIA charge sheets two people in India US donkey route case. So NIA na என்ன? National Investigation Agency, right? So basically வந்து பாத்தீங்கன்னா illegal human trafficking. Trafficking as an issue கூட NIA ஓட purview கீழ தான் வருது. Correct? So illegal trafficking especially for two individuals traveling from India to the US, இதுக்காக வந்து they have filed charge sheets, right? So in the context donkey route, right? So time கிடைக்கும் போது இந்த film பாருங்க, donkey சொல்லி. It's a very nice film which talks about how so many people வந்து பாத்தீங்கன்னா illegally through mountain passes, right? Water channels, right? ரொம்ப unsafe-ஆன routesல they travel and go. But இதுல வந்து not many people make it alive. Correct? So in the context yes, illegal migration should be curbed. ஏன்னா illegal migration இருக்கும்போது trafficking of humans இருக்கும்போது it could be a threat to any country's security. Correct? Number one. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா when people are breaching the protocol, அவங்க இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு போனாலுமே அவங்களுக்கான ஒரு ஐடென்டிட்டியோ இல்ல சேஃப்டியோ அவ்வளவா இருக்காது. because they have breached, right? They are illegal migrants into another country. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இவங்களுக்கு தேவைப்படுற சோஷியல் செக்யூரிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் கூட இவங்களுக்கு கிடைக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்? அண்ட் தேர்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல, ரைட், அந்த டங்கி மூவில கூட காமிச்சிருப்பாங்க ஹவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா வாஸ் அ ட்ரீம் டு மெனி பீப்புள், கோயிங் அப்ராட் வாஸ் அ ட்ரீம் டு மெனி பீப்புள். பட் எஸ், ரியாலிட்டி வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூவிலே சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல எஸ், தெர் ஆர் லீகல் வேஸ் இன் விச் யூ கேன் கோ அப்ராட். So it is important, awareness create பண்ணணும் and people should not engage in such illegal activities. ஏன்னா இந்த கான்டெக்ட்ல நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா they are also manipulated into traveling, right? So இவங்க வந்து can be victims of trafficking as well. And around the world வந்து பாத்தீங்கன்னா நியூ ஏஜ் கிரைம்ஸ் நிறையவே இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த காலத்துல இருக்க கிரைம்ஸுக்கும் இந்த காலத்துல இருக்க கிரைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா வெரி டிஃப்ரெண்ட். We have cyber technology related threats, we have drug trafficking, right? We have flesh trade. இந்த மாதிரியான நியூ ஏஜ் கிரைம்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாமே கூட இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ எஸ், இன் அ சேஞ்சிங் வேர்ல்ட் நியூ கிரைம்ஸ் மாற மாற we should become much more cautious, right? So in the context let us understand a few things about NIA. So National Investigation Agency, India la irukka one of the major organizations which deals with counter terrorism. Okay, இது வந்து ஒரு statutory body. ஏன் statutory body ன்னு பாத்தீங்கன்னா it has been established through a statute. என்ன statute? The NIA Act 2008, right? So NIA Act 2008 statute மூலமா தான் இந்த பாடியை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க. It comes under the operation of Ministry of Home Affairs. So இந்தியால வந்து when did we feel the need for a body like NIA பாத்தீங்கன்னா after the Mumbai terror attacks. All of you know what happened in 26/11 Mumbai terror attacks, correct? So yes, that was not very great. Yes, so in the context வந்து we felt the need, especially counter terrorism, trafficking, arms, explosive substances, இது எல்லாமே டீல் பண்றதுக்கு ஒரு பாடி தேவை. இந்த இன்டென்ட்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா NIA, that is National Investigation Agency, came into existence. So guys, one more information. நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா you had asked for the PPT, correct? And நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருந்தீங்கன்னா நான் பேசும்போது you are finding it difficult to make notes sometimes. So what I wanted to say is, நான் கிளாஸ் நடத்தும் போது try to hear, try to understand and try to comprehend. Anyways, PPTs will be shared to you, right? So PPT share பண்ணும்போது go through it, important points note பண்ணுங்க. இப்போ வந்து it is more of a rapid discussion.
இந்த டைம்ல நீங்க நோட்ஸை வந்து ரொம்ப தீவிரமா எழுத ஆரம்பிச்சீங்கன்னா யூ வில் பி மிஸ்ஸிங் அவுட் ஆன் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் கண்டென்ட். ஸோ ஹியர் நான் பேசும்போது ஹியர் மீ அவுட், ஓகே, அண்ட் மேக் நோட்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் பாயிண்ட்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், கேஸ் ஸ்டடிஸ், இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பட் இது தவிர ஃபுல் ஃபிளெஜ் கண்டென்ட்டுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி பிகாஸ் பிபிடிஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் வில் எனிவேஸ் பி given. So nothing to worry at all. Okay. So here coming back to NIA, simple things 2008 establish பண்ணாங்க. Statutory body. இந்தியால வந்து NIA ஓட need வந்து பாத்தீங்கன்னா 26/11 மும்பை டெரர் அட்டாக்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் we brought about this very seriously, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து 2019ல NIA நம்ம amend பண்ணோம். So யூஸ்வலா நீங்க படிக்கிற ஒரு ஏஜென்சிஸோ இல்ல ஆர்டிகல்ஸோ இல்ல ஆக்ட்ஸ்ல வந்து அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருந்தா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ப்ரீவியஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ் என்ன, amended provisions என்ன you should know because UPSCல வந்து நிறைய வாட்டி amended provisions-க்கு original provisions-க்கு இருக்கிற differences-ஐ டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க and this is quite important. Okay, one example which I can give you is Wildlife Protection Act. இது வச்சு UPSC ஒரு question கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல 1972க்கும் லேட்டஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டுக்கும் இருந்த டிஃபரன்சஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான டிஃபரன்சஸ் இருக்கும்போது ப்ளீஸ் ரீட் them much more. Okay, so here NIA வந்து பாத்தீங்கன்னா 2019 நம்ம அமெண்ட் பண்ணோம். ஏன் அமெண்ட் பண்ணோம்? மேஜர் ரீசன் நம்பர் 1, NIAக்கு சில பவர்ஸ் இருக்கு, கரெக்டா? ஸ்கெடியூல்ட் அஃபென்சஸும் இருக்கு. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ஸ்கெடியூல்ட் அஃபென்சஸோட மீனிங் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா NIA ஆக்ட் கீழே கொடுத்திருக்கிற ஸ்கெடியூல்ஸ்ல இருக்கிற அஃபென்சஸ். ஓகே, பட் ஹியர் வந்து பாத்தீங்கன்னா we felt NIA ஓட ஸ்கோப்பை நம்ம இன்னும் broad ஆக்கணும், ரைட்? ஸோ NIAல இருக்கிற ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ப்ரொவிஷன்ஸை தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவா நம்ம சில அடிஷ்னல் ப்ரொவிஷன்ஸையும் கொண்டு வந்துடும் அண்டர் தி ஸ்கோப் ஆஃப் அஃபென்ஸ். ஸோ என்னெல்லாம் கொண்டு வந்தோம்? டிராஃபிக்கிங், ரைட்? ஸோ ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் இந்த கான்டெக்ட்ல நம்ம பார்த்த டங்கி ரூட், ரைட்? ஃபார் திஸ் ஆர்டிகல் இட் இஸ் லிங்க் வித் டிராஃபிக்கிங். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா counterfeit currency, right? ஹவாலா டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அக்ராஸ் தி வேர்ல்ட், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆர்ம்ஸ் சேல், ரைட்? ஸோ வெப்பன்ஸ் அண்ட் மெஷினரி, ரைட்? கன் ட்ரேட், இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் சைபர் டெரரிசம். ஸோ இது எல்லாமே ஆர் சம் 21st century நியூ ஏஜ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ NIA ஒரு பாடி, நேஷனல் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஏஜென்சி நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ இதோட ஸ்கோப்பை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இதுதான் வந்து மேஜரான 2019 அமெண்ட்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் இது தவிர என்ன சேஞ்சஸ் பாத்தீங்கன்னா ஏர்லியர் NIA ஓட மேஜர் ரோல் வந்து இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற அஃபென்சஸை மட்டும் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் நவ் வந்து பாத்தீங்கன்னா NIA கேன் ஆல்சோ இன்வெஸ்டிகேட் அஃபென்சஸ் கமிட்டட் அவுட் சைட் இந்தியா ப்ரொவைடட் டொமெஸ்டிக் லாஸும் இன்டர்நேஷனல் ட்ரீட்டிஸ் அசோசியேட்டடா இருந்தால். Okay, so here வந்து பாத்தீங்கன்னா one more provision that they have mentioned is it was also amended to allow the central government to designate sessions courts as special courts for the trial of scheduled offenses, right? So here NIAக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான சில பவர்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம். ஸோ மேஜரான சேஞ்சஸ் இந்த 3 மட்டும் தான். எக்ஸிஸ்டிங் பவர்ஸை என்லார்ஜ் பண்ணிட்டோம். முன்னாடி இந்தியாக்குள்ள மட்டும் தான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும், இப்போ இந்தியாவுக்கு வெளியிலயும் நம்ம இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியும். செஷன்ஸ் கோர்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரையல் யூஸ் பண்ணலாம் ஃபார் ஸ்கெடியூல் அஃபென்சஸ், ரைட்? ஸோ இதுதான் NIA பத்தி. கோ ரீட் அபவுட் NIA அண்ட் NIAல இருக்கிற சில அடிஷ்னல் பாயிண்ட்ஸையும் படிங்க, ரைட்? ஸோ திஸ் குட் பி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, ஸோ NIA as a body வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஃப்ரம் தி எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. அதுக்காக தான் we have covered this. Next, moving forward, Russian president to visit India and meet Modi on December 5, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா Russian president Putin வந்து பாத்தீங்கன்னா he is decided to travel to India, right? And இவர் வந்து he is going to meet our prime minister. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா let us understand about few things. So backgroundல we know what is happening. இதை வச்சு UPSCல கூட கேட்டிருக்காங்க. Russia Ukraine conflict, இதோட implication on India. So number 1 பாத்தீங்கன்னா, right? So Russia as a country, right? Earlier it was a part of what was called Soviet Union. Soviet Union, right? Disintegration ஆகும்போது different groups came over. Russia இருந்துச்சு. You also had Ukraine. So in the context Russia பாத்தீங்கன்னா, right? They are one of the supreme powers in that region. அதே regionல ரஷ்யாக்கு அப்புறம் if there is a powerful country பாத்தீங்கன்னா it is Ukraine. ரஷ்யா யுக்ரைன் என்ன டைஸ் ஷேர் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்ச்சரல் லிங்குவிஸ்டிக் டைஸ் ரெண்டுத்துக்குமே குவைட் ஸ்ட்ராங், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் ரஷ்யா ஹாஸ் பீன் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் யுக்ரைன் வந்து பாத்தீங்கன்னா யுக்ரைனோட இண்டஸ்ட்ரீஸா இருக்கட்டும், மினரல் ரிசோர்சஸ் அண்ட் வெல்த்தா இருக்கட்டும், ரைட்? சீ ரூட்ஸோட கனெக்டிவிட்டியா இருக்கட்டும், இது எல்லாமே ரஷ்யா ஹாஸ் ஹேட் அன் ஐ, ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆன் கோயிங் இவெண்ட்.
So here the entire world is divided. Background பத்தி நம்ம already பேசிட்டோம். யோசிச்சு பாருங்க, Ukraine. So all of you try to recollect and tell me this. Is Ukraine, right? So is Ukraine a member of NATO? What do you guys think? இது பத்தி நம்ம already discuss பண்ணிட்டோம். Please tell me, is Ukraine a member of NATO? What do you guys think? Is Ukraine a member of NATO? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா we've already discussed, right? So here யூரோப்ல இருக்கிற நிறைய countries including US are supportive of Ukraine, right? But in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா Ukraine வந்து is still not a member of NATO, right? But here recently நடந்த Alaska summit நம்ம இதையும் பேசணும், right? Trump was there, Russia, that is US, Russia and Ukraine, all three were there, right? And இவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அலாஸ்கா சம்மிட்ல வந்து one major outcome was, right, Ukraine வந்து may not have to be a direct member of NATO, but Article 5 like arrangement of NATO வந்து நம்ம யுக்ரைனுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு வேலை நம்ம கொடுக்கலாம். இதுதான் many countries had agreed to, because Russia was not okay with Ukraine being a member of NATO. Simple reason வந்து என்ன, NATO பத்தி நம்ம பேசும்போது நம்ம ஒன்று பேசணும், நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரிட்டி ஆர்கனைசேஷன். நாட்டோல இருக்கிற ஒரு மேஜரான ப்ரொவிஷன் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா Article 5. Article 5 என்ன சொல்லுது? Attack on one country is viewed as a collective attack on all countries. An attack on one country is viewed as a collective attack on all member countries. இதுதான் வந்து Article 5, right? So here வந்து பாத்தீங்கன்னா definitely Russia will be threatened if Ukraine becomes a member of NATO, right? So in the context Russia Ukraine relationship பத்தி நீங்க போய் ரிவைஸ் பண்ணுங்க. இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி கவர் பண்ணிட்டோம், ஸோ நத்திங் டு வரி. பட் இந்த கான்டெக்ட் டாக்கிங் அபவுட் ரஷ்யாஸ் டைனமிக் ரிலேஷன்ஷிப் வித் இந்தியா, இந்த கான்டெக்ட் we need to understand a few things. ரஷ்யா அண்ட் இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் டைஸா இருக்கட்டும், ரைட், இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சரல் சாஃப்ட் ட்ராக் டிப்ளமசியா இருக்கட்டும், டெக்னாலஜி லெவரேஜா இருக்கட்டும், ரைட், நிறைய ஆங்கிள்ஸ் we have been cooperating well, ரைட், இதுல நோ ப்ராப்ளம். பட் ரீசெண்ட் டேஸ்ல இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு டென்ட் indirectly வந்து பாத்தீங்கன்னா is because of the ongoing US tariff. So tariffனா என்ன, simple termsல a tax on import, right? இதுதான் tariff. So இந்த contextல என்ன ஆச்சு, like I said, same story தான், try to connect the dots. So என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் வார் நடந்துட்டு இருந்துச்சா, ரஷ்யா வந்து is a good supplier of crude oil. நிறைய வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் நடக்கிறதுனால ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறதை நிறுத்திட்டாங்க. ஸோ ரஷ்யா என்ன பண்ணுச்சு, ரஷ்யா வந்து வேற ஏதாவது கண்ட்ரிஸ் இருக்கா நம்ம போய் ஆயில் விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது இந்தியா வாஸ் அன் ஆப்ஷன். ஏன்னா இந்தியா வந்து பாத்தீங்கன்னா we are very dependent on oil. ஸோ ஆயில் இம்போர்ட்ஸே நம்மளுக்கு நிறைய காசு போகுது, கரெக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அஃபெக்டிங் our பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்தியாவுக்கு வந்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து டிஸ்கவுண்டட் பிரைஸ்ல ஆயில் கிடைக்கும் போது டெஃபினெட்லி இந்தியா வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ ஒரு கண்ட்ரியும் அவங்க செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்க்கும் போது இந்தியாவும் தன்னுடைய செல்ஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை பார்த்து ரஷ்யா கிட்ட இருந்து நம்ம ஆயில் வாங்க ஆரம்பிச்சோம், ரைட். பட் ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறதுனால we had to overall நம்ம மேல இருந்த டாரிஃப் வந்து பாத்தீங்கன்னா 25% இருந்து பிளஸ் 25% மாறி 50% டாரிஃப். அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா 25 எதுக்கு வந்து அமெரிக்கா புட் ஆன் டாப் ஆஃப் அஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா நம்ம ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்குறதுனால. பட் இதனால என்ன பிரச்சனை, ஸோ பேசிக்கலி நிறைய கண்ட்ரிஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா ரஷ்யா யுக்ரைன் கான்ஃபிளிக்ட் நடந்துட்டு இருக்கிற டைம்ல இந்தியா ரஷ்யா கிட்ட இருந்து ஆயில் வாங்கினா இந்த மணி வந்து பாத்தீங்கன்னா கேன் பி இன்டைரக்ட்லி பி யூஸ்ட் பை ரஷ்யா டு ஃபண்ட் தி வார். ஓகே, ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ இந்த கான்டெக்ட் என்னாச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா US tariffs and US sanctions அதிகமாயிட்டே இருக்கும்போது இந்தியா ஹேஸ் ஆல்சோ பீன் டேக்கிங் சம் ஸ்டெப்ஸ். ஏன்னா வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர் pioneers of non-alignment, correct? But here non-alignmentலயும் இருக்கணும் and we have to balance our relationship as well. So in the context என்ன சொல்றாங்கன்னா recently based on the existing data, right, India's imports of Russian oil in September saw a 16% decline. நம்மளோட ஆயில் இம்போர்ட்ஸ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நிறைய ரீசன்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பட் இந்த கான்டெக்ட்ல ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் குட் ஆல்சோ பி டு என்ஷோர் தட் யூஎஸோட டேரிஃப்ஸால நம்ம ரொம்ப our economy should not get hit, right? So in the context to balance it out also நம்மளோட ஆயில் இம்போர்ட்ஸை நம்ம கொஞ்சம் கம்மி பண்ணியிருக்கோம். நம்பர் 1. இதை தாண்டி இந்தியா அண்ட் ரஷ்யாவோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பாத்தீங்கன்னா we are members of certain important organizations. என்ன ஆர்கனைசேஷன்? BRICS, right? So BRICS பத்தி பாருங்க.
and also Shanghai Cooperation Organization. So இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி டீடைலா கவர் பண்ணியிருக்கோம். ப்ளீஸ் கோ த்ரூ இட், ரைட்? ஸோ பிரிக்ஸ் அண்ட் எஸ்சிஓ ரெண்டுமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் இன் டீடைல். கோ த்ரூ இட். இதோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸையும் ப்ரீவியஸான டாபிக்ஸை நான் கவர் பண்ணியிருக்கேன். ப்ளீஸ் டேக் அ லுக். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இந்தியா ரஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப், right, how it is getting altered in the recent times, idu patti padinga. It could be important from the examination point of view, right? Okay, next, ICDS has been renamed. So ICDS patti pesumbodhu we're talking about the integrated child development services. So enna pathina இந்த scheme வந்து ஒரு age old scheme. It was brought in the 1970s, right? So Indira Gandhi, prime minister Indira Gandhi time la launch பண்ண ஒரு scheme. ஸோ அந்த ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கும் போது அதோட பிரைமரி எய்ம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் ஃபார் சில்ட்ரன், எஸ்பெஷலி 0 to 6 years, ரைட், அடாலசன்ட் சில்ட்ரன், அதே மாதிரி பிரெக்னென்ட் மதர்ஸ், ரைட், இவங்களுக்காக லான்ச் பண்ண ஒரு ஸ்கீம். ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கீமை நம்ம ரீவேம் பண்ணி we have changed the name, right? So change பண்ணி we have brought it under 2 sub schemes, which is it has been renamed as Mission Saksham Angadwadi and Poshan 2.0, right? So இது கீழே நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். என்னதான் அந்த ரீவேம் பண்ணாலுமே ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா they have said that its efficiency and governance வந்து எஃபெக்டிவா இல்லை, இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல ஐசிடிஎஸ்னா என்ன, அதோட ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் மேண்டேட் என்ன, இதில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் என்ன, இதை மட்டும் we will try understanding. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல few things for us to understand. பிரைமரிலி இந்த ஸ்கீம் வந்து எதுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to 6 years இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தேவைப்படுற நியூட்ரிஷன், ரைட், இம்யூனைசேஷன், ப்ரீ ஸ்கூல் எஜுகேஷன். ஸோ சில்ட்ரனுக்காக மெயினாக லான்ச் பண்ண ஒரு ஸ்கீம். பட் இந்த ஸ்கீமோட ஆம்பிட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்சோ பிரெக்னென்ட் மதர்ஸ் அண்ட் அடாலசன்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட், ரைட்? ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல இதோட மேஜர் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 to 6 years இருக்கிற குழந்தைக்கு நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஏன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா infant mortality rate வந்து is due to certain reasons it can become high. So in the context that they have also pointed out that in recent years இந்த மாதிரி schemes வந்து have helped to bring down infant mortality rate, maternal mortality rate, right? So அந்த வேளை it can be useful to fulfill the nutritional outcomes of children. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு childக்கு தேவைப்படுற overall development. Next one, issues like malnutrition, mortality, இதெல்லாம் கம்மி பண்றதுக்கு இன்க்ளூடிங் ஸ்கூல் ட்ராப் அவுட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க வேண்டிய கோஆர்டினேஷன் டு ப்ரமோட் ஓவரால் சைல்ட் டெவலப்மெண்ட், ரைட்? அதே மாதிரி ஒரு மதருக்கு தேவைப்படுற அவேர்னஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் ரிக்வயர்மெண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் யங் சைல்டு, ரைட்? இதுதான் வந்து பிரைமரி எய்ம்ஸ் அண்ட் கோல்ஸ் ஆஃப் ஐசிடிஎஸ். ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து வாட் வி நீட் டு ஆல்சோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல ஐசிடிஎஸ் வந்து has helped in what ways அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் இந்தியன் கான்டெக்ட்ல பேசும்போது மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி கம்மி பண்றதா இருக்கட்டும், இன்ஃபென்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் ஐஎம்ஆர், இன்ஃபென்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட், அண்டர் 5 டெத்ஸ், மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட் கம்மி பண்ணது was one major advantage. செகண்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ், ரைட், அவேர்னஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்ரெஸிங் தி இஷ்யூஸ் ஆஃப் malnutrition, right? So malnutrition, right, stunting, இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஸ்கீம் has helped promote, okay? So ICDS ஓட major benefits வந்து have been this only. Now talking about the issues and challenges. So ICDSல மேஜரா என்ன challenges இப்போதைக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் 1, understaffing. So here மேஜரா என்ன சொல்றாங்கன்னா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் கம்மியா இருக்காங்க, ரைட்? ஸோ இருக்கிற குழந்தைக்கு தேவைப்படுற அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ் ஆர் லெஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், ரைட்? ஸோ இவங்களுக்கு தேவைப்படுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், ரைட், சில்ட்ரன்ஸை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கோ ஸ்க்ரீன் பண்ணுறதுக்கோ, ரைட், இது எல்லாமே இஸ் வெரி லெஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா lack of capacity building programs. ஸோ மேஜராக இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அங்கன்வாடி ஒர்க்கர்ஸ்க்கு தேவைப்படுற ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் need to be revamped and need to be made more effective, right? And next they are also citing funding கூட ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு.
So in the context of what we need to understand is ஒரு existing scheme நம்ம revamp பண்றோம் அப்படின்னா it has to ensure that there is overall benefits taking place, correct? So இந்த மாதிரியான gaps இருக்கு, structural gaps இருக்கு, technological gaps இருக்கு, infrastructural gaps இருக்கு. இது எல்லாமே நம்ம bridge பண்ணணும் because at the end of the day when we talk about inclusive growth, right? Inclusive growth ஆகணும்னா inclusive governance கூட தேவை. So இந்த மாதிரியான schemes serve very important purposes. ஏன்னா இந்த scheme caters to the vulnerable sections of the population, children, women, adolescents. So இந்த மாதிரி schemes நம்ம வந்து properly execute பண்ணி கொண்டு போனாதான் we can reap the benefits of the current demographic dividend. கரெக்டா? So yes, ICDS ஓட benefits என்னவா இருந்திருக்கு and ICDS மாதிரி இருக்கிற schemes which include the revamped Poshan or the other schemes face பண்ற challenges என்ன இதுதான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கான்டெக்ட்ல a question related to poverty and hunger நம்ம பார்க்கலாம். There is a growing divergence in the relationship between poverty and hunger in India. Growing divergence. The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items, squeezing their food budget, elucidate. 2019ல கேட்டிருக்கிற ஒரு question, right? So examல இந்த மாதிரி questions வரலாம். So here you need to have an idea of what UPSC expects out of you. So இந்த மாதிரி questions நீங்க solve பண்ணும்போது try practicing, right? ஒரு timer set பண்ணுங்க, right? If it is a 10 mark question, ஒரு 6 to 7 minutes, 15 mark question, ஒரு 12.5 minutes வச்சு நீங்க எழுதுங்க. Intro, body, conclusion quote பண்ணி, you will definitely see a difference. Okay? Next, changing the frame. India must use forecast to better prepare for calamities. So in the context என்ன சொல்றாங்கன்னா, right? இந்த year வந்து பாத்தீங்கன்னா India received 8% more monsoon rain this year than normal. So நமக்கு rains அதிகமாக தான் இருந்திருக்கு. பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெயின் வாட்டரை வந்து நம்ம எஃபெக்டிவ்லி பெனிஃபிட்ஸை ரீப் பண்ணல. We did not make the best out of it. So overall இந்த ஆர்டிக்கல் என்ன சொல்றாங்கன்னா they talking about the various floods, agricultural fieldsல நடந்த டேமேஜ், ஓவரால் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நடந்த டேமேஜ், ரைட்? இது எல்லாமே பத்தி பேசியிருக்காங்க. IMD ஃபோர்காஸ்டோட டேட்டாஸ்ல இங்க கொடுத்துருக்காங்க. பட் கீப்பிங் திஸ் as a context, நம்ம என்னெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ரைட், இன் ரீசென்ட் டைம்ஸ் if we see, ரைட், floods அப்படின்னு மட்டும் பார்த்தோம்னா, ரைட், we can point out to many states. பஞ்சாப், ரைட், massive floods. Next, JNK ஓட யூனியன் டெரிட்டரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா if we talk about Himachal Pradesh. Next, majorly if we talk about Uttarakhand, right? So here majorly Himalayan belt la இருக்கிற நிறைய states were highly affected. So இதோட trigger factors என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா cloud burst event. Cloud burst event ஆல trigger ஆனதுதான் flash floods, right? And also there were landslides. So here cloud burst na என்ன, flash floods na என்ன, landslides na என்ன, இது வந்து ஒரு geography angle you will have to cover. இது எல்லாமே core static geography. So cloud burst, small given area, intense rainfall for a very long duration of time, right? So in the context a cloud burst is triggered by which kind of clouds, right? Terinja, please mention in the comment section. Which kind of clouds trigger cloud burst events? So cloud burst events oda intensity increase ஆகும்போது அதே இடத்துல flash floods and landslides occur ஆறதுக்கு the possibilities are also quite high, right? This is what has happened. Next, in the context of ஒரு disaster management point of view lend what could be the way forward na? Number 1, NDMA, National Disaster Management Authority guidelines strictா நம்ம implement பண்ணணும். Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா early warning systems should be brought about. Next one பாத்தீங்கன்னா NDMA guidelines பத்தி பேசியாச்சு. early warning systems effective-ஆ கொண்டு வரணும், இது பத்தியும் நம்ம பேசியாச்சு. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா capacity building programs should be effectively promoted, right? Capacity building programs. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா coming up with a hazard map. ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா ரைட், நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி we can conduct what is called as an environment impact assessment, right? ஸோ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி we have to undertake a study. இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தா டேமேஜ் எப்படி இருக்கும்,
டேமேஜஸ் ரொம்பவே அதிகமா இருக்கணும்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம அப்ரூவல் கொடுக்க கூடாது. Damages are going to be less, then we can come up with what is called as an environment impact assessment, right? So இது எல்லாமே are some points. Next, answer conclude பண்றீங்க. If it is a disaster management question, definitely quote Sendai framework, right? So in the context நீங்க conclusionல you can definitely quote Sendai framework. Sendai frameworkல இருக்கிற guidelines நம்ம effectively follow பண்ணணும், right? And இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா there is one quote that is build back better, right? So Sendai framework build back better நீங்க conclusionல எழுதலாம், right? So disaster management point of viewல what are the way forward and a conclusion இது வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன். So with points like this answers எழுத try பண்ணுங்க, right? That is also something you have to keep in mind. Next topic வந்து பாத்தீங்கன்னா let's talk about this fraud franchise. So here special intensive revision இது பத்தி நம்ம already discuss பண்ணிட்டோம். A quick recap and we'll move forward to the next topic. So yes, உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கான்டெக்ட்ல பீகார் வந்து பாத்தீங்கன்னா நவம்பர்ல they are going to undergo their assembly elections, right? So last time பீகார்ல special intensive revision வந்து பாத்தீங்கன்னா was done somewhere in early 2000s, right? So 2000s தான் last time electoral roll வந்து ஒரு டேட்டா இருக்கு. So 2000 எப்போ and now we are in 2025. So existing database வந்து பாத்தீங்கன்னா it has to be revamped, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல election commission of India வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா they have said that number 1 இருக்கிற data of voters வந்து பாத்தீங்கன்னா it is outdated. number 2 நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இறந்து போயிட்டாங்க. number 3 நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரேட் ஆகி போயிட்டாங்க. number 4 இந்த லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய illegal migrants ஓட நேம் கூட இன்க்ளூட் ஆயிருக்கு which needs to be removed. next one வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய unregistered ஆனா eligible first time voters, right? So unregistered ஆனா eligible first time voters இருக்காங்க, right? And they have to be included under the list, right? So in the context தான் வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா the election commission of India said special intensive revision பீகார்ல important, right? இதுதான் background. But in the context வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா இனிஷியலா பார்க்கும்போது they were around 7.89 crore voters, right? But இப்போ ரிலீஸ் ஆன லிஸ்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா not many people have been excluded, right? Exclude ஆயிருக்காங்க. So here special intensive revision னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா basically ஒரு பர்சன் வந்து vote பண்றதுக்கு எலிஜிபிளா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக ஒரு மெத்தடாலஜி. So ஐடியா வந்து என்ன, it will apply to all voters across the state. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 stages இருக்கு இதுல. Let us try understanding this process of SIR. Okay, so number 1 first stage வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா booth level officer வந்து வீடு வீடா போய் நேம், அட்ரஸ் அண்ட் ஏஜ் கரெக்டா இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன். டோட்டலா 11 டாக்குமெண்ட்ஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா சொல்லியிருக்காங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் லேட்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதார், ரைட், அண்ட் மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தி எண்ட் ஆஃப் த டே ஸ்பெஷல் இன்டென்சிவ் ரிவிஷன் வந்து ஷுட் பி மோர் அபவுட் இன்க்ளூஷன் அண்ட் நாட் எக்ஸ்க்ளூஷன். இதுதான் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் தவிர ஆதார் வாஸ் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோல். ஸோ ஹியர் டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோலை வந்து பாத்தீங்கன்னா தே ஹேட் ரிலீஸ்ட். ஸோ இந்த டிராஃப்ட் எலக்டாரல் ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேரோட நேம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங். ஸோ யாரோட நேம் எல்லாம் மிஸ்ஸிங்கோ தே கேன் ஃபைல் அ கிளைம், இதுவும் சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபைனலி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைட் த ஃபைனல் ரோல். ஸோ ரீசென்ட்லி ஃபைனல் ரோல் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. இதுலயும் சர்டன் பீப்புள்ஸ் நேம்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங், right? And election commission of India இவங்க நேம்ஸ் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிருக்காங்க due to certain important reasons. So in the context we have understood about the process. இப்போ election commission of India பத்தி பேசும்போது I want you all to remember article 324, right? So article 324 talks about the election commission of India. இது ஒரு constitutional body. So election commission of India elections எந்தெந்த பாடிஸ்க்கோ இல்ல எந்த ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸ்க்கு நடத்துவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா you need to primarily remember 4. யார் அந்த 4 அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்ட், வைஸ் பிரசிடென்ட், பார்லிமெண்ட், ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது சிங்கிள் மெம்பர் பாடியா மல்டி மெம்பர் பாடியா? கரண்ட்லி இட் இஸ் அ மல்டி மெம்பர் பாடி, 3 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க.
one chief election commissioner and 2 other election commissioners, right? So election commission of India is a constitutional body. இது பத்தியும் போய் படிங்க, right? So இந்த டாபிக்ல நம்ம overall summarize பண்ணி cover பண்ணிட்டோம். So here in the context one question for you. Consider the following statements. Election Commission of India is a 5-member body. Union Ministry of Home Affairs decides the election schedule to the conduct of both general and by-elections. Election Commission resolves the disputes relating to splits, mergers or recognition of political parties. So what do you think is the correct answer, right? So look at it, right? So correct answer தெரிஞ்சா please reply in the comment section. Okay, 2017 prelims கேட்ட ஒரு question. Fine. Right. So இந்த image கூட நீங்க ஒரு screenshot எடுத்து வச்சுக்கலாம் in case if you want to practice it later. And answer மட்டும் commentல type பண்ணுங்க. Fine. Okay, now moving forward. So இந்த context நான் உங்களுக்கு already சொன்னேன். China green hydrogen காக நிறைய பண்றாங்க. So இந்த context India and இந்தியாவுமே green hydrogen காக என்ன பண்றாங்க இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். Number 1 green hydrogen என்ன? ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா green hydrogen is produced by nothing but electrolysis of water, right? So உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் water is H2O, கரெக்டா? இதை நம்ம split பண்ணா you get H2 and O2. I didn't balance the equation, but here H2O is nothing but H2 and O2, கரெக்டா? இந்த மெத்தடாலஜில இருந்து ஹைட்ரோஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்றது தான் is called as green hydrogen. ஏன் இதுக்கு பேரு green hydrogen ன்னு பாத்தீங்கன்னா it is one of the cleanest ways in producing hydrogen. ஏன்னா இதுல carbon emissions கிடையாது, right? So green hydrogen is one of the most cleanest ways of producing hydrogen, right? So ஏன் இதுல வந்து carbon emissions கிடையாது. So இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேரு தான் electrolysis of water, splitting of water molecule. H2O நம்ம பிரிக்கிறோம், H2 and O2 இதுல இருந்து நம்ம H2 trap பண்றோம். இதுதான் green hydrogen, right? So here India பொறுத்த வரைக்கும் we have been talking about what is called as green growth. So in the futureல வந்து நம்மளோட growth வந்து எப்படி இருக்கணும்னா green growth இருக்கணும். So இந்த green growth பத்தி பேசும்போது தான் the government spoke about National Green Hydrogen Mission 2023 launch பண்ணாங்க. ஐடியா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா green hydrogen வந்து நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும், பெட்டரா ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த கான்டெக்ட்ல நம்மளோட டாக்கிங் அபவுட் நம்பர்ஸ், ரைட்? நம்ம கேப்பபிலிட்டி எந்த லெவல்ல இருக்கணும்னா we have to produce at least 5 million metric tons of green hydrogen per annum by 2030, right? And இது என்ன மினிஸ்ட்ரி கீழ வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா Ministry of New and Renewable Energy, right? So இந்த கான்டெக்ட்ல இதோட மெயின் எய்ம்ஸ் வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்பர் 1 green hydrogenக்காக ஒரு டிமாண்டை கிரியேட் பண்ணணும், டொமஸ்டிக் எக்கானமிலையும் சரி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மூலியமாவும் சரி. நெக்ஸ்ட் ஒன் green hydrogen ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு தேவைப்படுற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சப்ளை செயினை நம்ம ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். தேர்ட், இதை ஸ்கேல் அப் பண்றதுக்கு தேவைப்படுற ஒரு ஈகோ சிஸ்டமையும் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும். ஐடியா வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த by 2030, right, we have to bring in around 8 lakh crore investments. And இந்த மாதிரி செக்டர்ல இருக்கிற ஜாப்ஸுக்கு பேரு green jobs. So green jobs வந்து பாத்தீங்கன்னா can be very beneficial, especially for seasonal laborers, right? So for example agricultureல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் கூட பாத்தீங்கன்னா it's a seasonal job. So here off seasonல வந்து they could engage in activities like this. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம already discuss பண்ணியிருக்கோம், இந்தியாவுக்கு சில NDCs இருக்கு, nationally determined contributions. So here we have always said 2070ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 2070ல India wants to achieve net zero carbon emissions. So green hydrogen promote பண்ணா அது கூட possible, right? இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணோம், right? So this is overall thing. So in the context, just go through this. Hydrogen fuel cell vehicles produce which one of the following as exhaust? So here ammonia, methane, water, H2O2, hydrogen peroxide. The answer over here is H2O, right? Water vapor. That's it. So இது எல்லாமே எவ்வளவு easy, right? So questions like this can come in the exam. Next one, cost of convenience, health hazards as side effects of using digital tools, right? Cost of convenience, health hazards is the size of using digital tools. So in the context basically என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா they are talking about the e-waste in India, right? E-waste na என்ன? Electronic waste. So recent days pollution பத்தி பேசும்போது gone are the days where we were talking about air and water pollution. Recent times pollution and gain ஆகிற prominent ஆன ஒரு டாபிக் பாத்தீங்கன்னா e-waste or electronic waste. So yes, யோசிச்சு பாருங்க,
India has overtaken China to become the most populous country in the world. So எவ்வளோ people, எவ்வளோ electronic gadgets, எவ்வளோ users. So இவ்வளோ electronic gadgets இருந்தா எவ்வளோ e-waste is getting generated. So here என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2025ல மட்டுமே we have generated 2.2 million tons of e-waste in 2025, right? And we are the third largest e-waste generator in the world. So India வந்து பார்த்தீங்கன்னா e-waste generationல we are the third, right? And this is after China and US, right? So China, US, India மூணுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா e-waste generatorsல ரொம்பவே ஹையா இருக்கிற சில countries. So here வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராகவே e-wasteல வந்து ரூரல் ஏரியாஸோட அர்பன் ஏரியாஸ் தான் வந்து ஆர் மோர் ப்ரோன் டு e-waste generation. அதுவும் இந்த ஆர்டிக்கல்ல பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இங்க இருக்கிற மேஜர் ப்ராப்ளம் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா e-waste செக்டர்ல இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா primarily rag pickers, right? Informal sector workers. நிறைய வாட்டி நீங்க பார்த்திருப்பீங்க, right? In the garbage placesல வந்து you will find informal workers, rag pickers trying to collect e-waste, right? But here இது இவங்க பண்ணும்போது they are prone to many harmful toxicants and pollutants, right? So there is one POPs. POPs னா என்ன? Persistent organic pollutants. Persistent பேர்லே பாருங்க, environmentல ரொம்ப நாளாவே persist ஆயிட்டு இருக்கும். POPs. So POPs will be there for a very long time and cause great damage to soil, water resources. So இந்த மாதிரியான people இந்த செக்டர்ல எங்கேஜ் ஆயிருக்கும் போது இவங்களுக்கு தேவைப்படுற சேஃப்டி கியர் இல்ல, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல, ட்ரைனிங் இல்ல, அவேர்னஸ் இல்ல. As a result of which they are highly prone and highly affected. Next one, e-waste and human health. நிறைய வாட்டி toxins வந்து can enter and contaminated water sources, right? They can also like burn பண்ணும்போது they can also contaminate the air, and இதை நம்ம breathe பண்ணும்போது we are prone to many respiratory illnesses. அதுவும் possible. அதே மாதிரி இந்த informal sector workers e-wasteல engage ஆகும்போது, right, they are prone to many other adverse impacts. For example, நிறைய மக்களோட blood lead levels செக் பண்ணும்போது it was very high beyond the prescribed limits. So இந்த கான்டெக்ட்ல வந்து e-waste வந்து எந்த லெவல்ல டேமேஜ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா it is very heavy. So all these could be some major damages. Children பொறுத்த வரைக்கும் neurological issues, right, cognitive development, இது எல்லாமே எஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா one of the biggest problems வந்து பார்த்தீங்கன்னா is dumping of e-waste. நிறைய developed countries வந்து என்ன பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா e-waste அவங்கவங்க countriesல இருந்து they dump it into developing countries. ஏன் developing countries ன்னு பார்த்தீங்கன்னா developing countriesல இந்த raw materials utilize பண்ணி we try to come up with new products. But here இந்த செக்டர்ல எங்கேஜ் ஆறவங்களுக்கு நம்மளுக்கு சேஃப்டி கியர் கொடுக்காம, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்காம if we are going to do this, it is going to be very risky for them and for the health of the environment, right? இதுவுமே இங்க கோட் பண்ணியிருக்காங்க. And overall வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called as e-waste management rules, right? So e-waste management rules பத்தி படிங்க. இந்த e-waste management rulesல வந்து பாத்தீங்கன்னா they have mentioned something about extended producer responsibility. இதோட மீனிங் வந்து என்ன? So யூஸ்வலா வந்து ஒரு குட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டா the producer will always say it is upon the consumer to handle and use it carefully. Extended producer responsibility னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த good ஓட லைஃப் சைக்கிள் முடிஞ்சாலுமே the producer should take an extended responsibility for managing and recycling the good. So in the context extended producer responsibility as a concept ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, which is nothing but recycling the e-waste, collecting the e-waste, etc. In the context இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா we have extended producer responsibility, and we have also been talking about what is called as mission lifestyle for the environment. Here வந்து பாத்தீங்கன்னா we are trying to promote the idea of what is called as a circular economy. Circular economy னா என்ன? ஒரு குட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம், யூஸ் ஆயிடுச்சு, வேஸ்டா போறதுக்கு பதில் அதே வேஸ்ட் வந்து நம்ம திருப்பியும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சிஸ்டம்குள்ள கொண்டு வரோம். So in this case we are reducing, reusing, recycling, refurbishing, right, all the R's. So here வந்து பாத்தீங்கன்னா by doing this resource extraction கம்மி ஆகும். அதே மாதிரி இந்தியால வந்து பாத்தீங்கன்னா we also brought about a very innovative concept called as an e-waste clinic. ஸோ e-waste clinic இந்தியாவில் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா போபாலில் இருக்குது. ஸோ e-waste clinicல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா e-waste எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணி நிறைய யூனிட்ஸாக பிரித்து ஒரு இடத்துல ட்ரீட்மெண்ட், ஒரு இடத்துல கலெக்ஷன், ஒரு இடத்துல செக்ரிகேஷன், எதெல்லாம் ரீசைக்கிள் பண்ணணுமோ அதை இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு நம்ம கொடுத்துட்றோம்.
This is called as e-waste clinic. So இதெல்லாம் எவ்வளவான நல்ல initiatives. So here e-waste பொறுத்த வரைக்கும் remember e-waste management rules, extended producer responsibility, e-waste clinic, circular economy and mission life. இது எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So the idea is futureல வந்து பாத்தீங்கன்னா pollution கம்மியா இருக்கணும், health hazards கம்மியா இருக்கணும், informal sectorல இருக்கிற workersum benefit ஆகணும்னா e-waste மாதிரியான இருக்கிற issues-அ நம்ம properly channelize பண்ணி we have to deal with it well, right? Because in the recent days pollution, e-waste, noise, plastics, இது எல்லாமே are some major problems that the world is facing, right? So in the context, managing our e-waste well such that it does not become a problem to the environment and to the health of the people வந்து பாத்தீங்கன்னா is very very important, right? So இதுவுமே ஒரு மேஜரான editorial topic தான். We have covered this very full-fledged. Go through it, right? Doubts ஏதாவது இருக்கு அப்போ போனா you can also reply in the comment section, right? I will reply to it. Comment sectionல நீங்க லைவ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கூட நீங்க பாக்குறீங்கன்னா no problem. நீங்க comment post பண்ணுங்க, we will look into it and we will reply, okay? And the PPTs will also be shared with you. So thank you. I hope the discussion was useful. All the very best and study well.